ویڈیو میں ہمارا جو چیپٹر تھا بی بی فاطمہ، ہم آج اس کے کوشچن آنسر اور دوسری سرگرمیوں کو کرنے والے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم الفاظ معنی پڑھیں گے، جس میں ہم ہر ایک الفاظ کے معنی کو جانیں گے۔ عبادت گزار، عبادت کرنے والا یا والی۔ غلہ، اناج۔ خدمت گار، خدمت کرنے والا خادم، اسے ملازم بھی کہا جاتا ہے۔ صحابی، حضور کے ساتھی۔ رضا، خوشی۔ مہیا، تیار، موجود۔ سائل، سوال کرنے والا، مانگنے والا، جسے ہم فقیر یا بیگر بھی بولتے ہیں۔ صدا، آواز، پکار۔ پاکے کرنا یعنی بھوکا رہنا۔ ایثار، قربانی، دوسروں کے لیے اپنے فائدے کو چھوڑ دینا۔ وصال، انتقال، خدا سے جا ملنا۔ دل کو موہ لینا یعنی دل جیت لینا۔ غور کرنے والی باتیں کیا ہیں اس چیپٹر کی؟ محنت کرنے والوں سے اللہ اور اس کے رسول خوش ہوتے ہیں، ہمیں بھی محنت سے جی نہیں چرانا چاہیے۔ وصال کے معنی ہیں ملنا۔ جن لوگوں کو مذہبی اعتبار سے بزرگ مانا جاتا ہے، ان کی دنیا سے رخصت کے لیے احترام کے طور پر انتقال کے بجائے وصال کا لفظ استعمال ہوتا ہے، یعنی خدا سے جا ملنا۔ یعنی کہ جو نارملی ہم انتقال یوز کرتے ہیں شبد، ہم وہ یوز نہ کر کے ہم بڑے بزرگوں کے لیے وصال شبد یوز کرتے ہیں، جس کا مطلب ہوتا ہے کسی سے جا کر ملنا، یعنی انتقال کے بعد ہم اپنے رب خدا سے ملتے ہیں۔ اب ہے اس کے کوشچن آنسر۔ پہلا کوشچن ہے بی بی فاطمہ کی والدہ کا کیا نام تھا؟ والدہ مطلب ہوتا ہے مدر، تو ان کی والدہ کا نام تھا حضرت ختیجہ۔ دوسرا ہے بی بی فاطمہ کے شوہر اور ان کے بچوں کے نام بتائیے۔ تو جیسے کہ آپ سبھی جانتے ہیں کہ بی بی فاطمہ کے شوہر تھے حضرت علی، اور ان کے بچوں میں حسن، حسین اور زینب شامل ہیں۔ تیسرا ہے بی بی فاطمہ اپنے گھر کے کیا کیا کام کرتی تھی؟ تو وہ بھی ایک عام لیڈی کی طرح گھر کے سارے کام کیا کرتی تھی، جیسے کھانا پکانا، برتن صاف کرنا، جھاڑو دینا، غلہ صاف کرنا، آٹا پیسنا۔ اگلا کوشچن ہے حضرت محمد اپنی بیٹی کو خدمتگار پالنے سے زیادہ بہتر کیا بات بتائی؟ مطلب انہوں نے کیا بولا کہ وہ ایک خدمتگار نہ رکھ کے کیا کریں جو اس سے بھی بہتر ہے؟ تو انہوں نے بی بی فاطمہ کو ایک عمل کرنے کے لیے کہا، جس میں انہوں نے بتایا عمل ان دا سینس مطلب اپنے روٹین میں رہنا، کہ آپ رات کو سونے سے پہلے 33 بار سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ اور 34 بار اللہ اکبر کہا کرو، اس سے آپ کو تھکان نہیں ہوگی۔ اگلا کوشچن ہے ہمارا بی بی فاطمہ عورتوں کو کیا تعلیم دیتی تھیں؟ بی بی فاطمہ عورتوں کو ایمانداری، خدمت گزاری اور محبت بھرے برتاؤ کی تعلیم دیا کرتی تھی۔ نیکسٹ کوشچن ہے ہمارا بی بی فاطمہ کی زندگی سے ہمیں کیا نصیحت ملتی ہے؟ بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ کی زندگی سے ہمیں نصیحت ملتی ہے کہ ہمیں صبر سے کام لینا چاہیے، اپنے گھر والوں اور پڑوسیوں کی خدمت کرنی چاہیے، محنت سے جی نہیں چرانا چاہیے، مصیبت اور فاقے میں بھی خدا کا شکر ادا کرنا چاہیے، یعنی آپ کتنی بھی سختی میں کیوں نہ ہو، آپ کو ہمیشہ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اس کے بعد ہے ہماری خالی جگہیں، جس میں ہم یہ لفظوں کو فل کریں گے، یعنی فل ان دا بلینکس۔ پہلا ہے ہمارا بی بی فاطمہ نیک، عبادت گزار اور بہت کیسی خاتون تھی؟ محنتی خاتون تھی، یعنی کہ وہ بہت محنتی بھی تھی۔ دوسرا کوشچن ہے ہمارا بی بی فاطمہ کی زندگی دنیا کی تمام عورتوں کے لیے بہترین نمونہ ہے۔ تھرڈ ہے ہمارا آپ نے ایک مرتبہ فرمایا کہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ جنت کی عورتوں کی سردار ہیں، یعنی کہ یہ نبی کریم نے بتایا کہ جنت میں جتنی عورتیں ہوں گی فاطمہ ان کی سردار ہوں گی۔ پھر ہے اس وقت آپ صحابیوں کے ساتھ بیٹھے تھے۔ یہاں پر ہمارے فل ان دا بلینکس کمپلیٹ ہوتے ہیں۔ ہم اگلا کوشچن پڑھتے ہیں۔ اگلا کوشچن ہے ہمارا بی بی فاطمہ حضور کی سب سے چھوٹی بیٹی تھی۔ اب دیکھیں یہاں پہ بی بی فاطمہ ہے نا، اب ان کے لیے ہم بی بی فاطمہ بار بار یوز نہ کرتے ہوئے کیا یوز کریں گے؟ ان کی والدہ کا نام حضرت ختیجہ تھا۔ بی بی فاطمہ نیک، عبادت گزار اور محنتی خاتون تھی۔ وہ دن اور رات کے زیادہ تر حصوں میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتی تھی۔ انہوں نے اپنا سادہ زندگی گزاری، یعنی ان کی زندگی کیا تھی؟ بہت ہی سادی تھی۔
ऊपर के जुमलों में जिन अल्फाजों के ऊपर लकीर खींच दी गई है वो बीबी फातिमा जो कि एक इस्म है के लिए इस्तेमाल हुए। समझने वाली बात यह है कि ऐसे अल्फाज जो किसी इस्म की जगह इस्तेमाल किए जाते हैं उन्हें ज़मीर कहते हैं। आप भी सबक से ऐसे 3 जुमले तलाश करके लिखिए जिनमें इस्म की जगह ज़मीर को लिखा गया है, यानी कि हमें ऐसे जुमले ढूंढना है जिसमें हम इस्म को ना लिखते हुए ज़मीर का प्रयोग करेंगे, यानी कि प्रोनाउन, जिसे हिंदी में सर्वनाम बोला जाता है। तो यहाँ पर एक शब्द यूज़ हो रहा है आप, जो कि हज़रत मोहम्मद के लिए है। जैसे आप सहाबियों के साथ बैठे थे, आप खुद बीवी फातिमा के घर तशरीफ लाए, आपने अपनी चहेती बेटी से फरमाया। यहाँ पे जो वर्ड हमने यूज़ किया है वो आप देख सकते हैं कितनी बार इस्तेमाल किया गया है। अगला क्वेश्चन है आपका, इन अल्फाज से जुमले बनाइए और खाली जगहों में लिखिए। यानी हमें कुछ वर्ड दे दिए गए हैं जिनको हमें इस्तेमाल करके अपने सेंटेंसेस बनाने यानी जुमले बनाने। तो यहाँ पर मैंने कोशिश की है, बाकी अगर आपको अपने कोई और जुमले याद हैं या आप बना सकते हैं तो आप वो लिख सकते हैं। जैसे नेक, दुनिया में नेक लोग कम हैं। सरदार, कबीले के सरदार होते हैं। सफ़र करना मुश्किल होता है। खिदमतगार, लोगों को खिदमतगारों से अच्छा बर्ताव करना चाहिए। बर्तन, पहले मिट्टी के बर्तन बनाए जाते थे और इस्तेमाल किए जाते थे। शर्म, बुरा काम करने वालों को शर्म आनी चाहिए। ये मैंने बहुत ही इजी और कहते हैं छोटे छोटे वैसे सेंटेंसेस बनाए हैं, बाकी अगर आपको लगता है आप बड़े बना सकते हैं तो आप वो बना सकते हैं। फिर है आपका कि लफ्ज़ों के मुतज़ाद लिखिए। हम सबको पता है मुतज़ाद का मतलब होता है अपोजिट यानी कि विलोम। तो यहाँ पर पहला है हमारा छोटी, इसका हो जाएगा बड़ी। फिर है नेक, यानी कि इसका हो जाएगा बद। फिर है आपका पास, इसका दूर। बेहतरीन का बदतरीन। गरीब का अमीर। साफ का गंदा। रोने का हंसना। ईमानदारी का बेईमानी। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं आगे की तरफ, जिसपे हमें क्या करना है, मिलाना है, मैच करना है। अलीफ, कॉलम अलीफ को कॉलम बा जो है उससे मिलाना है। तो जैसे है बीवी फातिमा हज़रत मोहम्मद की सबसे छोटी बेटी थी। बीवी फातिमा जब भी आपसे मिलने आती तो आप यानी कि हुजूर अपनी चादर बिछाकर इन्हें अपने पास बिठा लेते। बहुत ज़्यादा मेहनत करने की वजह से आपके हाथों में गट्टे पड़ गए। हज़रत अली ने खिदमतगार तलब करने की बात बताई तो आपने अपनी चहेती बेटी से फरमाया, बेटी सब्र करो। बीवी फातिमा औरतों को ईमानदारी, खिदमतगुजारी और मोहब्बत भरे बर्ताव की तालीम दिया करती थी। यहाँ पर हमने इनकी मैचिंग की है, बाकी आगे मैंने नोट्स बना रखे हैं, उसमें आप इजली इसे देख सकते हो। फिर है आपका नीचे दिए गए जुमलों में से मुहावरे अलग करके लिखिए। ये मैंने करा नहीं है, ये आपके लिए था, लेकिन फिलहाल मैं आपको ओरली बता देती हूँ। जैसे पहला है हमारा, उन्होंने अपने इशार और कुर्बानी से लोगों के दिल को मोह लिया। तो ये जुमला आपने सुना होगा, मुहावरा सुना होगा, दिल को मोह लेना। फिर आपका बीवी फातिमा 23 साल की उम्र में इस दुनिया से रुखसत हो गई। तो रुखसत होना भी क्या है, एक मुहावरा है। थर्ड है आपका, मेहनत से जी नहीं चुराना चाहिए, यानी जी चुराना भी आपका क्या है, एक मुहावरा है। लास्ट सेकंड लास्ट है आपका कि हमें इसे याद करना है। जैसे हज़रत मोहम्मद के नाम के आगे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अलामत के तौर पर लिखा जाता है, यानी कि जो आपने ये स्वाद बराबर देखा है इसका मतलब है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये आपकी याद रखने वाली बात है। दूसरा है, इस तरह से आपने देखा है जो बीवी फातिमा के नाम के ऊपर है इसका मतलब है रजी अल्लाह ताला अन्हा के अलामत के तौर पर साहबियों के नाम के आगे लिखा जाता है। अब कुछ वर्ड हैं जो आपको बुलंद आवाज़ से पढ़ने हैं, जैसे इबादत गुजार, ख्वाहिश, सहाबी, हजरत, साइल। यहाँ पर हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है। आप हमारे नोट्स देख सकते हैं जो हमने बनाए हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। वैसे वीडियो में आप इन्हें जगह जगह देखेंगे, मतलब कि वीडियो में आप पॉज करके देख सकते हैं इसे। आई होप आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर नहीं आई है तो आप कुछ